प्रभु बहुत वड्डी किरपा दवे। अज असी 12 जुलाई 2020 दिन ऐतवार असी प्रभु का धन्नवाद करते हाँ कि उसने सानू जिउंदे रखा और प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हाँ। इन्हां महामारी के दिनों अंदर प्रभु ने सानू संभालिया हुआ है। तो मेरे अजीजो तुसी जो लाइव सुन रहे हो, मैं हर दिन ਲਈ तुहाडा शुक्रगुजार रहिंदा हाँ और अपनी बजुर्गी के दिनों में मैं तुहाडी सेवा के लिए बड़ी खुशी नाल अपने आप को अर्पण करता हाँ। तो अज साडा जी टॉपिक है लूका दा जीवन। लूका दा जीवन और जिसनों इंग्लिश विच दी लाइफ ऑफ लूकस। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। अज मैं तुहाडे सामने लूका नूं रखण लग्या हाँ। तुसीं कई बारी मुकद्दस बाइबल के अंदरों पढ़िया होवेगा, लूका दी अंजील नूं पढ़िया होवेगा और फिर तुसी रसूलों के करतब पढ़े होंगे और इन्हां दोनों किताबों नूं लिखण वाला जिहड़ा है वो लूका है। लो मैं तुहाडे सामने पढ़ना शुरू करांगा। लिखिया है, जिस हाल विच बहुतिआं ने उन्हां गल्लां दा बिरतांत लिखण नूं लग बन्निया जो साडे विच पूरीआं होईआं हन, जिवें उन्होंने सानू सौंपियां, जेड़े मुढ़ों अपनी अखी वेखण वाले अते बचन दे सेवक सन। मैं ये शरब उपमा जो थियोफिलुस, मैं भी सिरे तो सारी वार्ता दी वड्डे जतन नाल भाल करके उचित जानिया, भाई तेरे लिए जिवें होया तिवें लिखा, तां जो तू इन्हां गल्लां दी हकीकत नूं जान लवें जिन्हां दी तू सिक्ख्या पाई है। तो मैं दसना चाहुंदा हाँ कि ये थियोफिलुस एक आदमी है, अरे बड़ा अमीर आदमी है और ये आप ते चेलियां दे मगर दौड़ नहीं सकदा और जाके पता नहीं कर सकदा, पर ਇਹਦੇ अंदर ਇਹਦੇ दिल के अंदर यीशु मसीह के लिए बहुत वड्डा प्यार सी। बहुत वड्डा प्यार ਇਹਦੇ दिल के अंदर यीशु मसीह के वास्ते सी। और इसने लूका नूं लिया जिहड़ा यहूदी आदमी नहीं सी। उन्हां दिनां विच गैर यहूदी आदमी जिसने प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास किया। और दसना चाहता कि थियोफिलुस ने इसनूं आख्या लूका, क्योंकि लूका डॉक्टर भी है। लूका नूं बाइबल डॉक्टर भी बयान करती है। इस करके उसने कहा लूका तेरी जिंदगी का सारा खर्चा, थियोफिलुस ने कहा लूका तेरी जिंदगी का सारा खर्चा, तेरे सफरां का सारा खर्चा, तेरे खान पीन का सारा खर्चा मैं चुकांगा, लेकिन मेरे मुक्ति दाते दे बारे जिस तरह वो इस जगत विच आया और उसने अजीब अनोखे काम किए, इन्हां सारियां गल्लां नूं तू लिख के मैनूं दस दे। तो मेरे अजीजो उसने बाइबल नवे नेम दियां 2 किताबां नूं लिखिया है। 2 किताबां नवे नेम दियां उसने लिखियां हन। पहला नंबर लूका दी अंजील आउंदा है, क्योंकि उसने इनू लिखिया है, इस करके वो अपना नाम इत्थे दे रहा है। दूसरी किताब रसूलों के करतब है, इत्थे वो अपना नाम नहीं दे सकता। इत्थे रसूलों ने यीशु मसीह नूं वेख्या है
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੀ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਜੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਲੂਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਥਿਉਫਿਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਥਿਉਫਿਲੁਸ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥਿਉਫਿਲੁਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੂਕਾ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਧੂਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਬਰਾਈਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ तेरी जुबान बंद हो जाएगी और तू बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तू खुदा दे वचन उत्ते विश्वास नहीं कीता। मेरे अजीजों, इस करके विश्वासी बनो ते वधिया विश्वासी बनो ते खुदा तुहानू की दवे, बड़ी वड्डी बरकत दवे। अपनी जिंदगी दे दिन एवें एवें ना गुजारो, ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 14 ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਮੋੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂਕਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਕਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗੂੰਗਾ। खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
मुबारक है, बहुत मुबारक है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत। तो ये गल जिहड़ी है ये लूका ने लिखी है। और फिर एक होर गल जिहड़ी लूका ने लिखी है उहदे बारे मैं तुहानू दसना चाहुंदा हां। वो की है? वो है जदों यीशु मसीह ने उन्हां दे नाल वादा कीता, और ये वादा जिहड़ा सी ये रसूलां दे करतब 1:8 दा सीगा। और 1:8 विच लिखिया, जां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा, फिर तुसी शक्ति पाओगे, फिर तुसी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, सगों धरती दे बन्नियां तक मेरे गवाह होवोगे। हुण चेलियां ने की कीता? चेले बस उत्थे बैठ गए और वो किन्ने दिन तक 10 दिन तक वो बैठे रहे, दुआवां मंगते रहे। कादे वास्ते? पवित्र आत्मा दे आउण वास्ते, और वो पवित्र आत्मा पाउण वास्ते उत्थे बैठे रहे, 10 दिन बैठे रहे। मेरे अजीजों, ये 120 की जमात सी जिहड़ी 10 दिन तक उत्थे बैठी रही। कि तुसी साडा हाल पुछो, साडे लोकां दा हाल पुछो, ते मेरे अजीजों सानू अपने लोकां लई दुआ करनी चाहिदी आ, जिहड़े 4 घंटे भी खुदा दे अगे बैठ नहीं सकते, वो 10 दिन तक बैठे रहे। जदों तुसी उन्हां नूं मिलोगे, खुदा करे तुसी रसूलां नूं मिलोगे, फिर तुहाडा हाल ते तुहाडा हाल ते उन्हां दा जलाल किन्ना फर्क होवेगा, किन्ना फर्क होवेगा। तुसां अपनी मर्जी कीती, लेकिन वो रसूल अपनी मर्जी कर नहीं सी सकते। मैं हाथ जोड़ के तुसी जो स्रोते हो इस अलाइव दे, प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत और आशीष देवे। तो मैं तुहाडे सामने रसूलां दे करतब 2 अध्याय रखण दे लई जा रहा हाँ। रसूलां दे करतब 2 अध्याय तुहाडे सामने रखण लई जा रहा हाँ। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। और इत्थे रसूलां दे करतब 2 मैं पढ़ना चाहुंदा हाँ। वचन कहता है, जां पेंतेकुस्त दा दिन आया, वो सब एक थां इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੋਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे, बहुत वड्डी कृपा दवे। सानू अपने प्रभु दे नाल मिल के खुशी होवेगी, असी बच जावांगे, साडियां जानां बच जाणगियां जे असी लापरवाहियां कर गए। ते तुसी किसे नाल लापरवाही नहीं कीती, तुसी अपनी जान नाल लापरवाही, और ये तुहानू भारा भी पै सकदा, हो सकदा तुसी खुदा दे घर विच ही ना जा सको। इन्नी लापरवाही दे हुंदियां तुहाडे जीवन का कोई फायदा नहीं होना। इस करके
ਅਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਛਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਆਫ ਲੂਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਾਮੀ ਆਇਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੂਕਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜੋ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਨਾਮੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 8 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਨਾਮੀ ਆਇਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਮੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾਮੀ ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, 2 ਜਾਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਲੂਕਾ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਖੜੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਲੂਕਸ, ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਔਰ ਪੌਲਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੂਕਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਲੂਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਭਈ ਲੂਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਕਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵੈਦ ਲੂਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਅਲਾਇਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਲਾਇਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।